India yet to take a decision on Pakistan invite to SCO meet। उन्होंने कहा जी मोदी का जोड़ा पैक्ट ट्रैवल स्कैजूल है, उन्हें ब्रुनाई जाना है, फिर सिंगापुर जाना है, फिर US जाना है, रशिया जाना है, और इस सारे दे चलदे असीं ये देखांगे बई उन्होंने की करना है की नहीं करना। The era of having an uninterrupted dialogue with Pakistan is over। कि बिना रोक टोक जिहड़ी गलबात पाकिस्तान दे नाल बिना किसी रुकावट दे वो युग बीत चुका है। आर्टिकल 370 खत्म होने तो बाद जिहड़ा ये पाकिस्तान टैररिज्म फैला रहा है, और असीं जिहड़ा ये देखना है कि भाई असीं इस सारे नूं जिथों कि दहशतगर्दी का जिहड़ा एपी सेंटर है जिथों निकल रहा उन्हां नाल असीं क्यों गलबात करिए। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स भारत पाकिस्तान के हवाले नाल गलबात करन जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने अक्तूबर विच पाकिस्तान विच हो रहे शंघाई कारपोरेशन के विशेष सम्मेलन लई भारत नूं सद्दा पत्र दिता है, और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि पाकिस्तान नाल गलबात करने वाला जिहड़ा दौर है वो खत्म हो चुका है। और दूसरे पासे बांग्लादेश वालों शेख हसीना के खिलाफ 100 तो ज़्यादा केस दर्ज किए गए हैं, सियासी धिरां वालों शेख हसीना नूं बांग्लादेश के हवाले करने लई किया गया है और मांग की जा रही है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो कल साडा एक सैगमेंट सी, क्योंकि कल ही खबर सी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उन्होंने कन्फर्म किया सी कि अक्तूबर महीने जी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुल्कों की कॉन्फ्रेंस जी इस बार पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, इस्लामाबाद होने जा रही है अक्तूबर च, उहदे लई ऑफिशियल सद्दा जिहड़ा है वो भारत नूं दिता गया। असीं उस दे उत्ते अपना कामेंट ये कीता सी कि भाई चलो एज ए होस्ट ये भी बनता है कि भाई वो उन्हां दा शायद फॉर्मल इनविटेशन देना भी बनता है, पर कई बारी किसी चीज़ की टाइमिंग होंदी है। अजे 2 दिन पहला जो वाक़या बलोचिस्तान च 2-3 थावां ते होए जिहदे च कि किन्ने बेगुनाह दीयां जानां गईयां, और किस लैवल दे उत्ते जिहड़ा है उन्हां ने बसां चों कढ़ के शनाख्ती कार्ड देख के जिहड़ा कि नॉन बलोच सी मजदूर बेचारे उन्हां नूं मारिया है, किवें जिहड़ा है वो सिक्योरिटी दस्तियां दे बंदियां नूं मारिया कि भाई। और ये क्लीयर है कि जिहड़ी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी सो कॉल्ड है, राह दी ऑपरेशन वाली कहानी है, जिवें इन्हां ने मशरकी बंगाल दे विच एक ज़माने च मुक्ति बाहिनी बनाई सी, और शरेआम मोदी ने लाल किले दी फसील तो जिहड़ा वो बैक किया होया उन्हां नूं। सो जदों एक पासे उन्हां दा मीडिया भी और अंदरूनी हल्के भी कर एन उस मौके ते तुसीं इनविटेशन भेज रहे हो, एक कमज़ोरी का दिखाना हुंदा। तुसीं अटक सकते हो कि बई लंघ लैण दिओ कुछ दिन, फिर तुसीं ऑफिशियल लैवल ते देखो, पहला उन्होंने टो के देखो की है। हुण उन्होंने उस और ये कन्फर्म करता इंडिया ने भी कि बई सानू मिलिया इनविटेशन। हुण इंडिया का तुसीं रिस्पॉन्स देखो, ये है जिहड़ी ब्राह्मणां दी कूटनीति है। इंडिया येट टू टेक ए डिसीजन ऑन पाकिस्तान इनवाइट टू SCO मीट। उन्होंने कहा जी मोदी का जोड़ा पैक्ट ट्रैवल स्कैजूल है, उन्हें ब्रुनाई जाना है, फिर सिंगापुर जाना है, फिर US जाना है, सितंबर के महीने जनरल असैंबली असीं कहा सी, रशिया जाना है, फिर जर्मन के चांसलर ने अगले 2 महीनों भारत आना है, और इस सारे दे चलदे असीं ये देखांगे बई उन्होंने की करना है की नहीं करना। और उहदे च उन्होंने बिल्कुल वो ग्रे एरिया रख लिया, नाल ही कहा जी कि बई असीं पाकिस्तान तो इनविटेशन सानू मिलिया, असीं जिहड़ा है पर इस दे उत्ते अजे साडे कोल कुछ नहीं है कहण नूं, क्योंकि साडा बहुत मोदी का जिहड़ा है वो बिजी स्कैजूल है। और दूसरा सो मतलब ये अपने आप दे विच ही जिहड़ा है उहनूं अंगूठा दिखाना है कि भाई तुसीं जो मर्जी करो, पर कल्ली यही नहीं है कि बई इस गल नूं कीता। नाल दी नाल हुण एस जयशंकर जिहड़ा कि एक किताब रिलीज़ फंक्शन दे विच जिहड़ी किताब के साबका एंबेसडर इंडिया का राजीव सीकरी उन्हें लिखी है, स्ट्रैटेजिक कॉन्ड्रम्स रीशेपिंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी। ਉਹਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ,
ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਸ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ the era of having an uninterrupted dialogue with Pakistan is over। ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ, ਉਹ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਧੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਵਿਦਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 15-16 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਿਸਤਾਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਐਬਰੋਗੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ era of having an uninterrupted dialogue with Pakistan is over। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਾਈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ, ਇਹ ਡਿਫਾਈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਨੂਰੀ, 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਛਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ they want that their neighbor countries should call them uncle, but they expect that international powers should call them brother। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਕਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਅੰਕਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਬੇਲ ਹੋਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਟਰੀਟ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 15-16 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਕਟ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜੇ 5 ਐਕਸਪਰਟਸ ਸੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚੋਂ ਰਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਈ ਉੱਥੇ? ਇੱਕ ਸਪਾਈ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੇਸ ਕਾਊਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ PM ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਕ੍ਰੋਸਿਸ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਮਰਡਰ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ BNP, ਜਿਹਦੀ ਖਾਲਦਾ ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਅੰਦਰ ਤੁੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਔਰ BNP ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਲੈਂਕਟ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੇਟਫੁਲ ਬੇਲਫੁਲ ਔਨ ਦਾ ਅਸਾਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਰਿਮਾਰਕਸ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਮੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਿਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਿਊ ਕਰਦਾ ਵੈਨਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੋਲਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ 20 ਕਰੋੜ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ 24-25 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜੇ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਥੁਰਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹਾਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹਾਦ, ਜੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਫਲੱਡ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਲੱਡ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਹੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਏਗੀ। 1971 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਡੈਟਰੈਂਟ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਰੋਲਣਾ ਹੀ ਰੋਲਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਗੱਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਬਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਣੀ ਰੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਜਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਗੈਰਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।